वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु नानक साहब जी के आगमन तो पहला संसार विच धार्मिक कर्म क्रिया तो बहुत प्रचलित सन, पर जीवन किते भी नहीं सी। सतगुरां ने देखिया उपदेश तो हर जगह हो रहा है, पर किसी विच आत्मिक जीवन है ही नहीं। तो सतगुरां ने मेहर करके ये धुर की बाणी रची अते नाल ही जीवन कणी गुरसिखां नूं बख्शी। इस जीवन कणी तो सहायता लैके गुरबाणी की अगवाई लैके उन्होंने अंतरमुखी घालना शुरू की, क्योंकि गुरबाणी विच बाहरमुखी साधना नूं अंतर वल रुख दिता गया है। सो जदों उन्होंने अंतरमुखी घालना की, इहो जे जगियासुआं दे अंदर आत्मक तत्त ज्ञान का प्रकाश होया। ये इतनी वड्डी दात सी कि उन्हां दा शरीरक मानसिक ते आत्मक जीवन सुखी हो गया। ते इस शुकराने की भावना विच वो सतगुरु दे बेखरीद गोले बन गए। इतनी महान सी यह दात। ते उडीक करन लगे कि सतगुरु सानू कोई हुक्म करन। सतगुरां दे हिरदे विच जो सृष्टि प्रति दर्द सी, सड़बल रही सृष्टि प्रति, इस दर्द ने जिन्हां गुरमुख प्यारियां दे अंदर इस तत्त ज्ञान का प्रकाश हो चुकिया सी, उन्हां नूं हुक्म कीता कि इस दान का जोड़ा ज्ञान आप जी नूं प्रकाश होया है, इसका प्रचार करो। उथों ये अवरै नाम जपावे की घालना शुरू हुई। इन्हां गुरमुख प्यारियां ने सृष्टि में ठंड वरतावण लई धार्मिक प्रचार किया। इन्हां दे प्रचार विच आम प्रचारकां नालों कुछ विशेषतावां सन। वो ये कि इन्हां दी आत्मक किरना द्वारा जगियासुआं दा जीवन फौरन बदल जांदा सी, ते नाल ये अपनी आत्मक छोह द्वारा उन्हां नूं आत्मक जाग लगा दिंदे सन, जिन्हां नाल जगियासुआं नूं अनुभवी तत्त ज्ञान के प्रकाश में सहायता मिलती सी। जबकि आम धार्मिक प्रचारक सिर्फ इतना ही कि रब वल लगना है, नाम जपना है, बस इतनी सेध दे सकते सन। सो इसे करके सिख घर दे अंदर गुरमुख प्यारियां दी वडियाई इतनी वध गई कि सानू अरदास विच ये लफज शामिल करने पे, सही प्यारे मेल जिन्हां मिलिया तेरा नाम चिते आवे। सहजे सहजे माया दे असर हेठ असी आत्मक खोज नूं भुल गए। गुरबाणी ने सानू अंदर वड़ना सिखाउणा सी, असी वो भुल गए। नतीजा की निकलिया? गुरमुख प्यारियां दा सत्कार या उन्हां दी संगत प्रति जिहड़ी शरधा सी साडे मन विचों घट हो गई। ते फिर जिहड़े सिख पंथ ने सारे संसार विच ठंड वरतावणी सी, वो अज अपनी अंदरली मानसिक अग बुझाउण तो असमर्थ हो गया है ते ठंड दी भाल विच पंबल पूसे खा रहा है। ये सारे सिलसिले नूं गुरमुख प्यारियां ने अज दे गुरबाणी विचार दे लेख विच अंकित कीता है। जिन्हां नूं ये चाह है कि गुरमत इस सारे संसार विच फैले या साडा शरीरक मानसिक ते आत्मिक जीवन सुखी होवे, तां उन्हां नूं अपने अंदर आत्मिक खोज करके आत्मिक तत्त ज्ञान का प्रकाश का विकास करना पएगा, जिसका विस्तार अज दे गुरबाणी विचार दे लेख विच है। आओ प्यार नाल सरवण करिए। गुरबाणी विचार नंबर है 14, धर्म प्रचार, भाग चौथा। इस दे पिछले लेख में दस्या गया सी कि दुनिया के दो अड अड मंडल हैं। इन्हां दे प्रचलित धर्म भी भिन्न भिन्न हैं ते इन्हां दे प्रचार के साधन भी अडो अड रहे हैं। एक त्रैगुणी मायकी मंडल है ते दूजा है अंतरीव आत्मक मंडल। त्रैगुणी मायकी मंडल के अनेक वेसां वाले धर्मां ते उन्हां दे प्रचार की बाबत खोल के पिछले भागां विच विचार की जा चुकी है। हुण इस लेख विच त्रैगुण तो परे चौथे पद दे अंतरीव गुज्जे अनुभवी आत्मक मंडल की विचार की जाती है। इस सूखम डूंगे आत्मक विषय के प्रचार की बाबत विचार करन तो पहला अंतरीव आत्मक मंडल की अंतरीव सोझी, अनुभवी ज्ञान, पूर्ण निश्चा ते दृढ़ विश्वास होना लाजमी है। ये सूखम मंडल अंतरात्मे की खेल है, इसलिए इसकी सोझी ज्ञान साड़ी बुद्धि की पकड़ तो परे है, साड़ी समझ तो परे है, विचार तो पले है, बोली तो परे है, अखरहीन है ते मन दे वलवलियां तो उपर है। ते इसदी अंतर आत्मे अनुभव द्वारा अते निजी आत्मक तजर्बे नाल ही विचार, सियाण, पछाण, चीनिया, बुझिया, समझिया जां सोझी आ सकती है। सो इसलिए इस आत्मक मंडल का बयान, इसका ज्ञान, इसकी सेध, इसका भेद, इसकी टोह भी होर में है, विलक्षण है, अनुभवी है, चुमकी है, बिस्मादी है, आश्चर्य है।
मस्ती है, रुण चुण है, प्रकाश रूप है, प्यार टुंबड़ी है, पिरम प्याला है, जी दान है, चुप प्रीत है, आत्म छो है, आत्म चंगियाड़ी है, शब्द है, नाम है। भावें इस अंतरीव आत्म खेल नूं बोली विच बयानिया समझिया नहीं जा सकदा, फिर भी बड़े सोहणे ते दिल खिचवें ढंग नाल इस अनुभवी आत्म खेल दे बेअंत पੱਖਾਂ ਭੇਦਾਂ रंगां नूं दर्शावण लई गुरबाणी विच इशारे, टोआं, सेधां ते निशान दिते गए हैं। हर रस के माते मन सदा आनंद, हर रस पीवै अलमस्त मतवारा, रतन कोठड़ी अमृत संपूर्ण सतगुर कै खजाने, अचरज किच कहण न जाई बस अगोचर पाई, ऐसा रस अमृत मन चाखिया त्रिपत रहे अघाई, ज्ञान रतन घट चानण होआ नानक नाम प्यारो, अंतर प्रगास घट चानना हर लद्दा टोले, जोत स्वरूपी तत् अनूप अमुल न मल न छा नहीं तूप, बादल बिन बरखा होई जो तत् विचारे कोई, अनहद चुणकारे तत् विचारे संत गोष्ठ नित होवे, अनहद तुनी मेरा मन मोयो अचरज तां के स्वाद, समुंद विरोल शरीर हम देखिया एक वस्त अनूप दिखाई, अमृत नाम पुंज मन माई अचरज साध तां के बरने न जाई, देखो अचरज पया जय ठाकुर को सुनत अगाध बोध, सो हृदय गुरदया, किंकरी अनूप बाजै जो गिया मतवारो रे, चिम चिमे चिम चिम वर्षै अमृत तारा राम, हर प्रेम कसाई दिन सरात, हर रति हर रंग चोले, हर की कथा अनाहद बानी, हंस होए हीरा ले पछानी, सूख सहज आनंद पवन, साध संग बैस गुण गावे, तै रोग सोग नहीं जन्म मरण। सो भावें इन्हां दोहां मंडलां दे धर्म दीआं अवस्थावां भिन्न भिन्न ते एक दूजे तो उल्ट जां मुखालफ प्रतीत होंदियां हन, पर असल विच इक्को जीवन रौं दी रवानगी दे अड अड पड़ाव हन, भिन्न भिन्न दर्जे हन, वखरो वखरे कंडे हन, उच्चे नीवें लैवल हन, परछावें हन ते एक दूजे दे सहायक हन। जद पानी दियां बूंदां अरशां तो बरखा द्वारा धरती ते डिगदियां हन तां ਇਹ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਨਾਲੀਆਂ, ਨਦੀਆਂ, ਦਰਿਆਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਨੇਕਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ, ਪਹਾੜਾਂ ਤੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਵਗਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ੌ ਸਾਗਰ ਸਮੁੰਦਰ ਵੱਲ ਰੁੜਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਇਸ ਲੰਮੇ ਜੀਵਨ ਸਫ਼ਰ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕਾ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜੀਵਨ ਰੌਂ ਦੀ ਰਵਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਪਾਣੀ ਟੋਇਆਂ, ਛੱਪੜਾਂ, ਤਲਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਸੀਮਤ ਕੰਢਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। सहजे सहजे इस छप्पड़ विच कैद होया पानी गंदला हो जाता है तो इस गंदले पानी के आले दुआले का वायुमंडल भी हानिकारक बन जाता है। एन इसे तरह जीवां दा हाल है। जद ताई साडियां रूहां इलाही जीवन रौं यानी हुक्म दी रजा दी रवानगी विच रुड़ी जान तां अपनी मंजिल परमात्मा विच जा मिलदियां हन। भावें इस लम्मे ते बिखड़े जीवन सफर विच अनेकां उतराइयां, चढ़ाइयां ते कष्ट सहने पैंदे हन। उतराइयां भी हैं, चढ़ाइयां भी हैं, कष्ट भी हैं, पर जे हुक्म में चलता रहे तो सीधा परमात्मा नूं मिलेगा ये जीव। पर जे इन्हां जीवां दे जीवन सफर की रवानगी विच होमे वेड़ियां सियाणपां, चतराइयां दे अड़िके पै जाण तां ये रूहां अपनी ही घड़ी हुई होमे दी घुम्मण घेर विच फस के कैद हो जांदियां हन ते त्रै गुणां दी मायकी दुनिया अंदर जो मैं किया सो मैं पाया, दोष न दीजे अवर जना, अपने भाणे जो चले पाई विछड़ चोटा खावे, पलच पलच सगली मुई झूठे तंदे मोह वाला साडा हशर होंदा है। सो जद साडी जीवन रौं होमे रूपी छप्पड़ विच कैद होके गंदली मैली हो जाती है तो फिर असी आप ही दुखी नहीं होंदे बल्कि अपने आले दुआले दे वातावरण नूं भी होमे विचों उपजी बदबू नाल गंदला कर देंदे हां। जिवें पानी छप्पड़ विच कैद हो गया, गंदा हो गया तो उसदे आले दुआले दा माहौल भी सारा गंदा हो गया। इसे तरह जे साड़ी जीवन रो भी होमे रूपी छप्पड़ विच कैद हो जावे तो फिर असी आप ही दुखी नहीं होंदे बल्कि अपने आले दुआले दे वातावरण भी होमे विच उपजी बदबू नाल गंदला कर देंदे हां, जिस दा पैड़ा असर फिर साडियां वाइब्रेशनस द्वारा विश्व विच फैल जाता है। इस तरह असी दूजियां नूं सुख पहुंचाउण दी थां अपने होमे दी रगरोग दा जहर रब्बी कुदरत विच फैलाउण दे अपराधी बनदे हां। रबी रौं दी रवानगी जब परमात्मा दे भाणे विचों निकल के होमे वेड़े जीव आप ही भले भलेरे होम विच सचियार बन के
ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਨੀਵੀਂ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਤੇ ਫਤਵੇ ਲਾਉਣ ਲਈ ਤਤਪਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਹੋਮੇ ਵੇੜੇ ਮਨ ਦੀ ਢਿੱਠਤਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕ, ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਆਤਮਿਕ ਗਿਰਾਵਟ ਤੇ ਗਲਿਆਨਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੱਖ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੋਮ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਹੋਮ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਹੋਮ ਵਿੱਚ ਜੰਮਿਆ, ਹੋਮ ਵਿੱਚ ਮੂਆ, ਹੋਮ ਵਿੱਚ ਮੂਰਖ, ਹੋਮ ਵਿੱਚ ਸਿਆਣਾ, ਮੋਖ ਮੁਕਤ ਕੀ ਸਾਰ न ਜਾਣਾ। ਹੋਮ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ, ਹੋਮ ਵਿੱਚ ਛਾਇਆ, ਹੋਮੈ ਕਰ ਕਰ ਜੰਤ ਉਪਾਇਆ। ਹੋਮੈ ਬੂਝੈ ਤਾਂ ਦਰ ਸੂਝੈ, ਗਿਆਨ ਵਿਹੂਣਾ ਕਤ ਕਤ ਲੂਝੈ। ਹੋਮੈ ਦੀਰਘ ਰੋਗ ਹੈ, दारू भी इस माहे, ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਜੇ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਕਮਾਏ। ਸੋ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਮਾਇਕੀ ਧਰਮ ਦੇ ਕਰਮ ਕਿਰਿਆ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਾਡੇ ਮਨ, ਬੁੱਧੀ, ਅੰਤਸ਼ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਇਤਨੇ ਧਸ ਵਸ ਰਸ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਕਰਮ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੀ ਸੰਪੂਰਨ ਧਰਮ ਮੰਨੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਹੀ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਕਾਲਣਾ ਕਾਲ ਲਈ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਗੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਇਸੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਤਨੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਤੇ ਮਸਤ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਇਲਾਹੀ ਉੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਅਨੁਭਵੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਜਾਣਨ, ਸਮਝਣ, ਬੁੱਝਣ, ਚੀਨਣ, ਸੀਜਣ, ਵਿਚਾਰਨ, ਪਹਿਚਾਨਣ, ਨਿਰਣਾ ਕਰਨ, ਧਿਆਨ ਕਰਨ ਜਾਂ ਮਾਨਣ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਅਸਮਰਥ, ਅਣਜਾਣ ਤੇ ਅਵੇਸਲੇ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਕਰਮ ਕਿਰਿਆ ਵਾਲੇ ਧਰਮ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਆਤਮਿਕ ਮੰਡਲ ਦੇ ਅਨੁਭਵੀ ਉਚੇਰੇ ਆਤਮਿਕ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਲਸਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣੀਏ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਾ ਫੁਰਸਤ ਹੈ, ਨਾ ਚਾਅ ਹੈ, ਨਾ ਉਮਾ ਹੈ, ਨਾ ਉਦਮ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਨਿਸ਼ਚਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਿਸ਼ਚਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਓਪਰਾ ਜਿਹਾ। ਹੈਰਾਨੀ ਤੇ ਅਫਸੋਸ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਾਵਜੂਦ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪਾਠ, ਗਾਇਨ, ਕਥਾ ਕਰਦਿਆਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਉੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਆਤਮਿਕ ਮੰਡਲ ਸੰਬੰਧੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ, ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਿਆਂ, ਸੁਣਦਿਆਂ, ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ, ਗਿਆਨ ਘੋੜਦਿਆਂ ਵੀ ਇਹ ਅਣਗਹਿਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਕਥਾ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਉਪਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਤ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਆਤਮਿਕ ਮੰਡਲ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰਨਾ, ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਖੋਜ, ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਘਾਲਣਾ। ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਸੁਣਦੇ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਤਰੀਵ ਅਨੁਭਵੀ ਆਤਮਿਕ ਗੁਣਾਂ, ਆਤਮਿਕ ਉਲਾਰੇ, ਆਤਮਿਕ ਉਡਾਰੀਆਂ, ਹਰ ਰੰਗ, ਹਰ ਰਸ, ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ, ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਲਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਛੋ, ਪ੍ਰੇਮ ਸਵੈਪਨਾ, ਰੁਣ ਚੁਣ, ਬਿਸਮਾਦੀ ਮਸਤੀ, ਆਤਮਿਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਜੀਵਨ ਰਉ, ਸ਼ਬਦ, ਨਾਮ ਆਦਿ ਦੇ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਆਤਮਿਕ ਮੰਡਲ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਹੋਮੇ ਵੇੜਿਆ ਹੋਇਆ ਰੁੱਖਾ ਸੁੱਕਾ ਹੋ ਕੇ ਪਲਚ ਪਲਚ ਸਗਲੀਮ ਹੋਈ ਝੂਠੇ ਤੰਦੇ ਮੋਹ ਵਾਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਗੁੱਝੇ ਭੇਦਾਂ ਵਾਲੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਹੀ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਅਨੁਭਵੀ ਤਤ ਗਿਆਨ ਵਾਲੇ ਨੁਕਤਿਆਂ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਤੇ ਅਵੇਸਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ, ਇੱਕ ਗੱਲ, ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ, ਤਤ ਸ਼ਬਦ, ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ, ਅਨਹਦ ਧੁਨੀ, ਏਕਾ ਬਾਣੀ, ਇੱਕ ਗੁਰੂ, ਮਾਣਕ ਮੋਤੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭੋਜਨ, ਹਰ ਜਲ, ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਲਾ, ਅਕਤ ਕਥਾ, ਰੁਣ ਚੁਣ, ਸਹਿਜ, ਹੁਕਮ, ਨਾਮ, ਤਤ ਆਦਿ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਆਪਣੀ ਅਲਬ ਬੁੱਧੀ ਨਾਲ ਅਣਜਾਣੇ ਹੀ ਓਪਰੀ ਜੀ ਗਲਤ, ਉਲਟ ਤੇ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਟਾਲ ਮਟੋਲਾ ਹੀ ਕਰ ਛੱਡਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਹੀਰੇ, ਮੋਤੀ, ਮਾਣਕ ਤੇ ਅਮੋਲਕ ਰਤਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਮਾਰਗ ਮੋਤੀ ਬੀਥਰੇ, ਅੰਧਾ ਨਿਕਸਿਓ ਆਏ, ਜੋਤ ਬਿਨਾ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੀ, ਜਗਤ ਉਲੰਘੇ ਜਾਏ। ਅਸੀਂ ਤ੍ਰੈਗੁਣੀ ਮਾਇਕੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਦ ਤਾਈਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਮੰਡਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਆਤਮਿਕ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਮਾਇਕੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਧਰਮ ਦੇ ਕਰਮ ਕਿਰਿਆ ਪਾਲਣੇ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀਰਤਨ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ, ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਆਸਰੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਕਮਾਈ ਵੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਤਮਿਕ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੁਕਤੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮ ਕਿਰਿਆ ਹਨ, ਇਹ ਯਤਨ ਹਨ, ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਧਨ ਹਨ, ਪੂਰਨਤਾ ਨਹੀਂ, ਪੌੜੀਆਂ ਹਨ, ਸ਼ਿਖਰ ਨਹੀਂ, ਯਾਤਰਾ ਹੈ, ਮੰਜ਼ਿਲ ਨਹੀਂ, ਗਿਆਨ ਹੈ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਕਰਨਾ ਇਹ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਨੂੰ ਘਾਲਣਾ ਹੋਰ ਘਾਲਣੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨਾ, ਆਸ਼ੇ ਤੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਫਰਕ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਇਹ ਦਿਮਾਗੀ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਤਰੀਵ ਜਿਹੜਾ ਆਤਮਿਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ
ਉਹ ਅਨੁਭਵੀ ਖੇਲ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਖਰਹੀਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਬੋਲੀ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਬੋਲ ਹੈ। ਇਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਾਹਰੋਂ ਠੋਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਅੰਤਰਾਤਮੇ ਛੋਹ ਹੈ। ਛੋਹ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਅੰਤਰ ਆਤਮੇ ਤੋਂ ਪੁੱਜਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਟੋਹ ਹੈ, ਉਹ ਆਤਮਿਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਭਰਮ ਭੁਲਾਵਾ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਾਹਰਾ ਜ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਨੁਭਵੀ ਸੋਝੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਨੇਕਾਂ ਵੇਸ ਹਨ, ਅਨੇਕਾਂ ਨਾਮ ਹਨ, ਅਨੇਕ ਚਿੰਤਨ ਹਨ, ਦਿਮਾਗੀ ਵਲਵਲੇ ਹਨ, ਵਿਤਕਰੇ ਹਨ, ਅਨੇਕ ਰੰਗ ਹਨ। ਉਹ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਵੇਸ ਹੈ, ਉਹ ਅਨਾਮ ਹੈ, ਇੱਕ ਚਿੰਤਨ ਹੈ, ਆਤਮਿਕ ਵਿਸਮਾਦ ਹੈ, ਏਕਤਾ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਰੰਗ ਹੈ। ਸੋ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੈ, ਹਉ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਵੀ ਹੈ, ਸਿਆਣਪ ਵੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਘਾਲਣਾ ਤੇ ਟੇਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਿਤਨੀ ਘਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਤਨੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਟੇਕ ਹੈ, ਬਈ ਸਾਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਹੋਏਗੀ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਆਤਮਿਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਨਿਮਰਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਭੋਲਾਪਨ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਘਾਲਣਾ ਤੇ ਕੋਈ ਟੇਕ ਨਹੀਂ, ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਦਾ ਹੀ ਆਸਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਹਰ ਢੂੰਡਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ਰੀਰਕ ਕਰਮ ਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਘਰ ਮੇਂ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ ਤੇ ਅੰਤਰ ਵਿਰੋਲਣਾ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਖੋਜਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਵ ਚੜਾਵ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਸਹਿਜ ਹੈ। ਇਹ ਰਸਹੀਣ ਫੋਕੀ ਕਰਮ ਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਮਹਾਰਸ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਰਦੇ ਸਾਧਨ ਹਨ, ਉਹ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਰਉ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਇਕੀ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਉਹ ਇਲਾਹੀ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਵੀ ਹਨ, ਆਵਾਗਮਨ ਵੀ ਹੈ, ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਸਦਾ ਸੁਖੀ ਹੈ, ਅਮਰ ਹੈ, ਸਭ ਭਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ? ਹਉ ਵਿੱਚ ਸਚਿਆਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨਿਰੋਲ ਸੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਹਰਲਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਅੰਤਰਾਤਮੇ ਹਰ ਜਲ ਨਾਲ ਇਸ਼ਨਾਨ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤਵੱਸਬ ਵੀ ਹੈ, ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਤਵੱਸਬ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਰਵਾਦਾਰੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵਿਛੋੜਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅੰਤਰਾਤਮੇ ਸਦੀਵੀ ਮੇਲ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਥੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅਸੀਂ ਗੁਣ ਤਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਵਿਛੋੜਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਬਾਹਰ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਅੰਤਰੀਵ ਜਿਹੜਾ ਆਤਮਿਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ ਅਨੁਭਵੀ ਛੋਹ ਦੁਆਰਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਅੰਤਰਾਤਮੇ ਸਦੀਵੀ ਮੇਲ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕਿਰਨਾਂ ਵਾਲਾ ਦੂਰ ਦੂਰ ਵੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਛੋਟਾ ਮੈਂ ਵੱਡਾ, ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਆਤਮਿਕ ਖਿੱਚ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਅਨੇਕ ਮੰਤਰ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਇੱਕੋ ਮਹਾ ਮੰਤਰ ਹੈ, ਅੱਖਰਹੀਣ ਸ਼ਬਦ। ਇੱਥੇ ਅਨੇਕ ਬਾਣੀਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਇੱਕਾ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਅਨੇਕ ਗੁਰੂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਅਨੇਕ ਸ਼ਬਦ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਇੱਕੋ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਤਾਈ ਸਾਡੇ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਮਾਇਕੀ ਮੰਡਲ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਬਾਬਤ ਵੇਰਵੇ ਸਹਿਤ ਖੋਲ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਧਰਮ ਦੇ ਅਧਿਆਤਮਕ ਪੱਖ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਰੰਭ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੇਠਲੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੁਕਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣ, ਸਮਝਣ, ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਦੋ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਮੰਡਲ ਹਨ। ਇੱਕ ਅੰਤਰੀਵ ਆਤਮਕ ਅਨੁਭਵੀ ਮੰਡਲ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਤ੍ਰੈਗੁਣੀ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਮਾਇਕੀ ਮੰਡਲ। ਇਹਨਾਂ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਿੰਨ-ਭਿੰਨ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਭਿੰਨ-ਭਿੰਨ ਹਨ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਕੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ, ਇਹ ਨਾਸ਼ਵੰਤ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਸਤੀ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਖਿਆਲਾਂ ਦਾ ਭਰਮ ਭੁਲਾਵਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਉਮੈ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਵਿਚਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਰਮਬੱਧ ਹਾਂ। ਜੋ ਮੈਂ ਕੀਆ ਸੋ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਮਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਾਂ। ਤੇ ਆਤਮਿਕ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਉੱਥੇ ਨਿਰੋਲ ਇਲਾਹੀ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਲ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਆਤਮਿਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਸ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਰੰਗ ਚਲੂਲਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਰੁਣ ਚੁਣ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬਿਸਮਾਦੀ ਮਸਤੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮਿਹਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਹੈ, ਸਹਿਜ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਨਾਮ ਹੈ, ਸੱਚ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੌਜ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੁਆਵ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਮਾਇਕੀ ਦੁਨੀਆ ਸਾਜੀ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਉਮੈ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਭਰ ਕੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਦੇ ਭਰਮ ਭੁਲਾਵੇ ਅੰਦਰ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ ਪੰਜ ਤੱਤ ਇਸ ਦੇ ਪਰਚਾਵੇ ਲਈ ਉਪਜਾਏ। ਇਸ ਮਾਇਕੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਜੂਨੀ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਸਥਾਨ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਜ ਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਜੂਨੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵਿਲੱਖਣ ਦਾਤਾਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ। ਕਿਹੜੀਆਂ? ਤੀਖਣ ਬੁੱਧੀ ਜੋ ਹੋਰਨਾਂ ਜੂਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਿਰਣਾ ਸ਼ਕਤੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਜੂਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ, ਸੂਖਮ ਭਾਵਨਾ ਜੋ ਆਤਮਕ ਰਸ ਮਾਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਖਿਆਲਾਂ ਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਕਰੀਏ ਚੰਗੇ ਜਾਂ ਮਾੜੇ, ਅਨੁਭਵੀ ਗਿਆਨ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਤੇ ਇਲਾਹੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਖਿੱਚ। ਇਹ 6 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਾਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀਆਂ। ਪਰ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਆਪਣੀ ਖਿਆਲੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਤੀਖਣ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ।
जिस कारण उसने अपने आप ਨੂੰ ਕਰਮਬੱਧ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਰਮ ਬੰਧਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਿਆ ਤੇ ਇਲਾਹੀ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਦੁਰੇੜੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਰਤੇ ਨੂੰ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਦਾਤ ਪਿਆਰੀ ਵਿਸਰਿਆ ਦਾਤਾਰਾ, ਜਾਣੈ ਨਾ ਹੀ ਮਰਨ ਵਿਚਾਰਾ। ਦੇਂਦੇ ਥਾਂ ਦਿੱਤਾ ਚੰਗਾ, ਮਨਮੁਖ ਐਸਾ ਜਾਣੀਏ। ਕੀਤੈ ਕੋ ਮੇਰੇ ਸਮਾਨੇ, ਕਰਨ ਹਾਰ ਤ੍ਰਿਣ ਜਾਣੇ। ਭਾਗਹੀਣ ਮਨਮੁਖ ਨੇ ਲਿਆ, ਤ੍ਰਿਣ ਓਲੇ ਲਾਗ ਛੁਪਾਇਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਹੀ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਭੋਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਮਿਹਰਬਾਨ ਤੇ ਸਦ ਬਖਸ਼ਿੰਦ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਜੀਵ ਨੂੰ ਨਿਰੋਲ ਇਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਿਆਣਪ ਦੇ ਆਸਰੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਬਲਕਿ ਆਪਣੇ ਜੀਵਾਂ ਤੇ ਤਰਸ ਕਰਕੇ ਆਦ ਤੋਂ ਹੀ ਗੁਰੂ, ਅਵਤਾਰ, ਮਹਾਪੁਰਖ, ਸੰਤ, ਸਾਧੂ, ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਪਠਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤੇ ਭੁੱਲਣ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੇ ਜੀਵਨ ਸੇਧ ਦੇ ਕੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਤੇ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਤੀਖਣ ਬੁੱਧੀ ਤੇ ਆਤਮਕ ਨਿਰਣਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਸਹੀ ਵਰਤਾਓ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕਰਤੇ ਵੱਲ ਮੁੜ ਉਦਮ ਤੇ ਘਾਲਣਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਇਹ ਮਹਾਪੁਰਖ, ਇਹ ਗੁਰੂ, ਇਹ ਅਵਤਾਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਆਤਮਕ ਨਿਰਣਾ ਸ਼ਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਵਰਤਾਓ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕਰਤੇ ਵੱਲ ਮੁੜ ਉਦਮ ਤੇ ਘਾਲਣਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਇਹ ਇਲਾਹੀ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਵਜੋਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਆਪਣੀ ਅੰਸ਼ ਜੀਵਾਂ ਲਈ ਅਪਾਰ ਡੂੰਘਾ ਪਿਆਰ, ਮਿਹਰ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸੋਹਣੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਦ ਬਖਸ਼ਿਨ ਸਦਾ ਮਿਹਰਬਾਨ, ਅਤ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪ੍ਰੇਮ ਪੁਰਖ, ਔਗੁਣ ਕੋ ਨ ਚਿਤਾਰੇ, ਮਿੱਠ ਬੋਲੜਾ। ਇਸੇ ਇਲਾਹੀ ਪਿਆਰ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇ ਗੁਪਤ ਹੁਕਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਇਲਾਹੀ ਕਵਾਉ ਦੇ ਉਛਾਲ ਵਿੱਚ ਉਪਜੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਪਿਆਰ ਭਰੇ ਇਲਾਹੀ ਹੁਕਮ ਦੀ ਰਵਾਨਗੀ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਜ਼ਰੇ ਜ਼ਰੇ ਵਿੱਚ ਓਤ-ਪੁੱਤ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਰੱਬੀ ਪਿਆਰ ਦੇ ਜੀਵਨ ਰੋਣ ਨਾਮ ਨਾਲ ਇਸ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰਾਤਮੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਕਮ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅੰਸ਼ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਲਈ ਬੇਅੰਤ ਕੁਦਰਤੀ ਦਾਤਾਂ ਰਚ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉੱਪਰਲੀ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਆਪਣੀ ਅੰਸ਼ ਜੀਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮਾਂ ਬਾਪ ਵਾਲਾ ਨਾਤਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਅਤਿਅੰਤ ਡੂੰਘਾ ਮਾਂ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਇਸੇ ਇਲਾਹੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਹੀ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤਪਾਲਣਾ, ਸਾਰ ਸੰਭਾਲਣਾ, ਲਾਡ ਲਡਾਉਣਾ, ਖੇਲ ਖਿਲਾਉਣਾ, ਪ੍ਰਫੁੱਲਤਾ, ਭਲਾਈ, ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ, ਆਤਮਕ ਤਰੱਕੀ, ਆਤਮਕ ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ, ਨਾਮਦਾਨ, ਕਲਿਆਣ, ਮੁਕਤੀ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਹੀ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਹਉਮੈ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਕੇ ਆਪ ਉਧਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਲਾਹੀ ਮਾਂ ਦੀ ਪਿਆਰੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਰਮਬੱਧ ਹੋ ਕੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਭੋਗਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਵੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸਦ ਬਖਸ਼ਿੰਦ, ਸਦ ਮਿਹਰਬਾਨ ਦਾ ਬਿਰਦ ਪਾਲਦਾ ਹੋਇਆ ਸਾਡੀ ਬੇਮੁਖਤਾ, ਸਾਡੀ ਭੁੱਲ ਅਤੇ ਔਗਣਾਂ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪਿਆਰੀ ਅੰਸ਼ ਜੀਵ ਨੂੰ ਮੁੜ ਮੁੜ ਬਖਸ਼ਦਾ, ਚਰਨ ਸਰਨ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰਦਾ, ਪ੍ਰੀਤ ਡੋਰੀ ਨਾਲ ਖਿੱਚਦਾ, ਜੀ ਦਾਨ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣੀ ਨਿੱਗੀ ਆਤਮਕ ਗੋਦ ਦਾ ਰਸ ਬਖਸ਼ਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸਾਡੇ ਭੁੱਲੇ ਭਟਕੇ ਬੇਮੁਖ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਹਿਤ ਆਪਣੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਅਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਤੁਰੋਂ ਕਰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂਆਂ, ਅਵਤਾਰਾਂ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਤਾਂ ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਆਤਮਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ, ਇਹ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲਿਆਣ ਰੂਪੀ ਬਾਣੀਆਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼, ਇਹ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹੀ ਮਿਹਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਪਾਠ, ਕੀਰਤਨ, ਕਥਾ ਆਦਿ, ਫਿਰ ਅਨੇਕਾਂ ਧਰਮ ਅਸਥਾਨ, ਹੋਰ ਅਨੇਕ ਕਰਮ ਕਿਰਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਮਿਹਰ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ, ਪ੍ਰੀਤ, ਪਿਆਰ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਸ ਲਿਖਤ ਦਾ ਅਗਲਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤਤ ਗਿਆਨ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।